جی وہاں کال کٹ گیا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے 2015 میں ان کو چیلنج دیا، ان کا جواب نہیں آیا، تو 2015 میں ہم نے چیلنج دیا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا۔ نہیں تو اس کے بعد آپ کی جانب سے بھی ایک تحریر غالباً موصول ہوئی، آپ نے واٹس ایپ کیا، کال کیا، بقول آپ کے وہ فوٹو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پہچانے نہیں، تو یہ ساری تفصیل اصل میں انٹرنیٹ پہ سنا میں نے، مجھے کسی نے وہ لنک دیا تھا، کافی مشہور ہو رہی ہے وہ۔ جی جی جی، میں محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی سے ہوں، تو آپ کا تعارف بھی وہاں پڑھنے کو ملا مجھے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ان کو چیلنج دیا تو میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، آپ بمبئی تشریف لائیں گے، آپ کے پورے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ جی بہت خوب۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے، ہم تو کسی کو خام خواہ میں نہیں چھیڑتے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ دیکھو اصل میں جو فاروق خان رضوی کے تعلق سے آپ نے باتیں کہی نا مولانا صاحب، اس میں وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم خام خواہ میں کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ فاروق رضوی کم سے کم 50 علماء دیوبند کو چیلنج کر چکا ہے، اس لیے میں اس سے مخاطب ہی ہے۔ دیکھو اصل میں کیا، فاروق خان رضوی کے حوالے سے آپ نے بھی جو باتیں کہی ہیں اس میں، تو وہ باتیں تو 100% درست ہیں، اس کا وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، اور وہ ایک مبلغ ہیں ہماری جماعت کے، اور جو ان کی معلومات ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب رہی چیلنج کی بات، تو آپ علماء کو چیلنج کیجیے نا، آپ ان کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے اصل میں چیلنج کی شروعات انہوں نے کی ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے ہمیں چیلنج کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی ان کی ملاقات ہوئی نا، بڑے بڑے ذمہ داروں نے بریلوی جماعت کی اس کی تائید کی ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو چیلنج قبول کیا۔ آپ نے آگے یہ بھی لکھا کہ مفتی مطیع الرحمان بھی فرار اختیار کر گئے، انہوں نے بھی ہمارا جواب نہیں دیا، پوری جماعت بریلوی علم سے خالی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں علامہ صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا، اصول مناظرہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ینبغی للمناظرین ان یکون للمتساویین فی العلم، یعنی دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، اور تساوی فی العلم جو ہے وہ امر تقریبی ہے، یعنی دونوں مناظر اپنے مسلک کے دقات عالم ہوں۔ ہم پلہ ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اب آپ عالم ہیں تو آپ غیر عالم سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جماعت میں اپنا حصہ ملے گا ہی نہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ کے اکابرین کے عقائد کفریاں ہیں، تو آپ اس پر مناظرہ کر لیں مجھ سے ممبئی آ کر، یا آپ میرا خرچ اٹھائیں، میں سجان گڑھ جہاں آپ رہتے ہیں میں وہاں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کو جو ہے مناظرے کا شوق ہے تو انشاءاللہ۔ یعنی الحمدللہ آپ نے چونکہ میرے مسلک پر، میرے مذہب پر، میرے بزرگوں پر چھیٹا کشی کی ہے، اور اوقات سے بڑھ کر بات کی آپ فاروق خان رضوی کے حد تک محدود رہتے تھے، آپ نے بزرگوں پر کیوں حملہ کیا، اور پوری جماعت کو متون کیوں کیا آپ نے کہ پوری جماعت بریلویت میں سب علم سے خالی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، مریدوں میں بیٹھ کر ڈھینگے ہانکنا بڑی بات نہیں ہے مولانا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب کو دیا، اسی موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو آپ نے خامخواہ کا شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ تو آپ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو کتاب مرتب ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو ان کی تحریریں بھی مل جائیں گی پڑھنے کی، انہوں نے کیا اعتراض کیا، آپ نے کیا جواب دیا، اور کس طرح انہوں نے جو ہے مناظرے کا وعدہ کیا تھا پٹنہ جمشید پور کے اندر، اور پھر آخری آپ اس میں مدعی تھے یا قائل تھے؟ تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو خود ان کے دستخط کے ساتھ تحریریں مل جائیں گے۔ ہاں یار ابھی بتا دیجئے نا، میں تو بھی الحمدللہ 24 گھنٹہ مناظرے کے لیے تیار رہتا ہوں، آپ ابھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں گے بھی الحمدللہ بفضل خدا بفضل رسول یہ فقیر حاضر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے مطلب انصاف کی بات یہ ہے، میں آپ کا نام سنا ہے، آپ کی زبان سے سنا ہے، میں کہتے ہوں کہ آپ جو ہے مناظرے کی مطلب قابلیت، آپ کو ایسی تحریر ہمارے سامنے پیش کیجیے جس کے اندر آپ کے لوگ جو ہے آپ کے اوپر اعتماد ذمہ دار لوگ، اس کے بعد انشاءاللہ کریں، انٹرنیٹ پر جا کر میرا نام سرچ کر لیں، مفتی کلیم حنفی رضوی۔ اب رہی بات آپ جو درس و تدریس کرتے ہیں، جو کتابیں پڑھاتے ہیں، الحمدللہ فقیر بھی وہ کتابیں پڑھاتا ہے، اور اس کے آپ سے زیادہ لوگ فاروق رضوی کو جانتے ہیں۔
नहीं, बात जानने पहचानने की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने इकरार किया है कि वो आलिम नहीं है, फिर खामखा आप उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? वो हमारे मसलक के मुबल्लिग हैं, दाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आपके अकाबिरीन के कुफ्र को वाज़ेह कर रहे हैं। तो आपको इतनी अगर बौखलाहट है तो आप हमसे बात करें ना। तो आप ये अच्छा, ये कहीं लिखा है कि जो गैर मशहूर हो उससे बात न की जाए? ये कहाँ लिखा है? हेलो, हाँ, आप कह रहे हैं कि फारूक रजवी के मुकाबले में आप कम मशहूर है, तो गैर मशहूर से बात न की जाए, ये उसूल मुनाजरा है क्या? ये कहाँ से उसूल मुनाजरा हो गया? मैं वही पूछ रहा हूँ, तो ये आपने कैसी आबस की शर्त लगा दी कि आप उनके मुकाबले में कम मशहूर हैं? अरे मैं मुतलक मशहूर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ मैं। फारूक रिजवी की रियासत क्या है, इनमें एतबार से क्या उनका मकाम है उलमा के अंदर, कितनी उनकी तकलीफात है? मैं फारूक रजवी साहब को बहुत करीब से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी उनके छोटे मोटे बयान मैंने देखे हैं या क्लिप्स वगैरह, उसमें वो बदमज़हबों का रद्द करते हैं वो। और उन्होंने कभी दावा भी नहीं, आपने खुद भी तो उनकी क्लिप दिखाई कि उन्होंने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ। फिर मैंने अभी आपको उसूल मुनाजरा बताया कि दोनों मुनाजिर का इल्म में हम पल्ला होना जरूरी है, ये मुनाजरे के लिए शर्त है। जरूरी है, लेकिन फारूक रिजवी अगर ये कहते हैं कि मैं हफ्ता नहीं हूँ तो इंशाल्लाह फिर हम मुनाजरा कर लेंगे। वो तो ये फारूक रजवी तो अपने बयान में कह चुके, जो आपने दिखाया ना कि मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे पोस्टर में आलिम ना लिखा करें। वो उनसे सब आपको मुझसे बात करने में क्यों मौत आ रही है? मुझे मौत नहीं आ रही है। हाँ, आप मेरे चैलेंज को कबूल करें, आप बम्बई तशरीफ लाएं, 10 जनवरी तक का आपको टाइम है, आपके पूरे अखराजात मेरे जिम्मा है, किताबें सब मेरी लाइब्रेरी में, मेरे मदरसे में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक की तरफ से मैं मुनाजिर की हैसियत से हूँ। आप आएंगे तो अगर आप बगैर किताबों के भी आएंगे तो किताबें इंशाल्लाह आपके यहाँ मिल जाएंगी। चलिए मैं आपके यहाँ आता हूँ, कौन सी तारीख को आऊँ, उसका खर्चा आप उठाएंगे? आपका फर्ज वालिद का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी जो शर्त है वो ये है कि आप अपनी हैसियत वाज़ेह कीजिए। मेरी हैसियत मैं आने के बाद वाज़ेह करता हूँ ना। पहले आप अपनी हैसियत वाज़ेह कीजिए। आपको अब तक इतनी देर की गुफ्तगू से समझ में नहीं आया मेरी हैसियत क्या है? जो है हम इंतजाम आपको इतनी देर की गुफ्तगू में मेरी हैसियत समझ में नहीं आई? मौलाना बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह बता रहा हूँ कि आप मुनाजरे की तारीफ भी नहीं कर सकते मेरे सामने। चलिए आप मुनाजरे की तारीफ कर दीजिए, वल्लाही लाज़िम मैं बता रहा हूँ आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं। क्या हो सकता है आप ना हो तो बात वाज़ेह हो जाए ना। मैं ही बोल रहा हूँ, मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, बाकायदा अपने जामिया का लेटर पैड पे मैं आपको अपनी तहरीर भेजूंगा कि मौलाना मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। अपने जो जमात के जिम्मेदार लोग हैं उनकी तारीफ चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह सारी बातें होंगी, लेकिन जब मसलक पे हमला होता है ना मौलाना, तो मेरी गैरत खामोश नहीं रहती है। और ये सारे मरासिम तय करने की मैं जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 रुपए में ही मुनाजरा फतेह कर लेता हूँ फोन पर। अगर आपकी जमात आपको अपने मसलक का नुमाइंदा समझती है तो मुनाजरा होगा। आपकी जमात ने आपको नुमाइंदा समझा? दारुल देवबंद का लेटर पैड था आपके पास? मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जो आपने फारूक खान रजवी को भेजा वो तो आपका अपना लेटर पैड था, वो कौन सा दारुल देवबंद का लेटर पैड था? वो तारीर वाली तहरीर अलग है। हर आलिम दीन आपको मालूम होना चाहिए, इहकाक हक व इब्ताले बातिल के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। ये सब तो हीला साजी है, जमात का लेटर पैड लाओ, फलां का लाओ, फलां को लाओ, ये सब तो मुनाजरे से फरार के रास्ते होता है, ये फर्द वाहिद की तरफ से होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूरी जमात का नकीब बन के तर्जुमान बन कर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और तो मुझे शिकस्त हो गई या आपको शिकस्त हो गई, नहीं वो जमात की शिकस्त या जमात की फतह मानी जाएगी, वो घबराइए मत आप। किसी बड़े आदमी से मुनाजरा करते तो पता चलता, किसी छोटे मोटे को शिकस्त दे दी क्या हुआ। अरे यार फिर वही बात कर रही है, तो बिल्कुल फरार वाली बात है यार। छोटा मोटा आप किसको छोटा मोटा कह रहे हैं? आप मेरे हवाले से जानते क्या है? तो मैं आपको छोटा मोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नूर आलिम अब्दुल्ला मदनी को फातिहा खल्फल इमाम पर मैंने नाको चने चबवाए हैं, इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए आप। अब अगर कोई आदमी इंटरनेट नहीं चलाता हो या किसी को इंटरनेट का इल्म ना हो तो उसे भी तो आप तारुफ करवाएंगे ना। नहीं तारुफ तो करवाऊंगा ना, मैं तारुफ करवा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं छोटा मोटा। और ये मैं क्या कहता हूँ कि इहकाक हक व इब्ताले बातिल के लिए क्या कोई आलिम का ये फर्ज नहीं बनता जब उसके मसलक पर बात आए तो वो सामने वाले से डर जाए, घिर जाए? आपने फारूक खान रजवी को जो बार बार खिताब किया ना मौलाना, आप याद दिला रहे थे, आप खुद भी तो याद कीजिए ना उस शर्त। मैं क्या कह रहा हूँ, आप फारूक खान रजवी को बार बार कह रहे हैं ना, आपको मालूम है वो आलिम नहीं, और वो भी इकरार कर चुके हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ।
نہیں وہ عالم نہیں ہے، اور ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ عالم تو نہیں پھر ہے۔ مناظرے کی یہ شرط ينبغي للمناظرين ان يكونا للمتساويين في العلم، اس کو تو آپ پہلے ہی توڑ رہے ہیں، اس کو تو آپ پہلے ہی توڑ رہے ہیں ان کو چیلنج کر کے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی پوری جماعت جانتی ہے کہ فاروق رضوی کبھی کسی عالم سے مناظرہ نہیں کر سکے گا۔ نہیں، فاروق خان رضوی صاحب ہماری جماعت کے مبلغ ہیں، داعی ہیں، ان کو جتنی معلومات ہے اتنی وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ علماء کے بلبوتے پہ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ کبھی کہا ہے انہوں نے؟ آج تک کوئی ایک ویڈیو آپ ان کی پیش کر دیں جس میں انہوں نے کہا؟ تو آپ بتائیے نا انہوں نے کس سے مناظرہ بھی کیا ہو؟ انہوں نے تو کسی سے مناظرہ نہیں کیا۔ کتنے؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہہ رہا ہوں فاروق خان رضوی صاحب نے کسی سے مناظرہ کیا آج تک؟ ان کا مناظرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مناظر نہیں ہے، اور وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ میں مناظر ہوں۔ ہم نے کوئی آتنکی ہے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو کہا نا کہ آئندہ فاروق خان رضوی علماء دیوبند کے خلاف نہ بولے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ فاروق خان رضوی بولے گا اور بریلوی جماعت کا ہر فرد دیوبندی مولویوں کے کفری عقائد کو کھول کھول کے بتائے گا قوم کے سامنے۔ اور آپ میں دم ہونا مولانا، یہی نمبر ہے میرا 9820 672 770۔ اس سے پہلے جس پر میں نے کال کی اور آپ نماز کا بہانہ کر کے آپ 1 گھنٹہ فرار رہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ۔ آپ لوگوں کی سمجھ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب حقیقت کو چھپا کے اسے فرار کا نام کیا دے دیتے حقیقت ہیں۔ کو چھپا رہے ہیں بتائیے نا؟ میں سامنے سے آپ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، آپ کو ممبئی آنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں سودان گڑھ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو شرط ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہو۔ میرے پاس آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے پاس صبح شام تک 50 فون آتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو 500 فون آئے، مجھے بھی دن میں سے 1000 فون آتے ہیں، غیر مقلدوں کے، شیعوں کے، قادیانیوں کے اور کم عقل تبلیغیوں کے، لیکن میں منہ نہیں لگاتا ہوں۔ لیکن آدمی کی بات سے پتہ چلتا ہے یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ آپ اتنے بھی مطلب مردم شناس نہیں ہے کہ آپ کو لب و لہجے سے سمجھ میں آئے کہ یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ نہیں، آپ عالم ہوں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کی نہ توہین کر رہا ہوں، نہ آپ کے علم کا انکار کر رہا ہوں، نہ آپ کی قابلیت کا انکار کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس یہ سند ہونا کہ میں کسی جماعت کے نمائندے کر رہا ہوں۔ اچھا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا، آپ سے مناظرے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ اپنے کسی معتبر عالم کی جو آپ کی جماعت کا معتبر ہو اور جسی جماعت کی ہو اس کی کوئی ایسی تائید تحریر لا دیں کہ وہ کہہ دے کہ ہاں یہ ہمارے مطلب مسئلے کی نمائندے ہیں۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں خود اپنے جامعہ کے، جہاں میں خادم الحدیث کی حیثیت سے ہوں، اپنے جامعہ کے لیٹر پیڈ پر میرے جملہ مدرسین کی دستخط کے ساتھ میں آپ کو اپنی تحریر بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ کا موضوع مناظرہ کیا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی جانب سے موضوع مناظرہ کیا ہے؟ آپ جس وقت وہ تحریر بھیجیں گے تو میں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ آپ کو موضوع مناظرہ کی تحریر بھیج دوں گا۔ اور آئندہ آپ اپنی آڈیو ویڈیو پھیلانے سے ذرا باز رہیں فاروق خان رضوی کے حوالے سے، اور بریلوی جماعت کے تعلق سے مطلق یہ کہہ دینا کہ اس میں سب بے علم ہے اور علم سے کورے ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ڈینگے ہانکنا بند کیجیے مولانا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ میرا معاملہ ہے، آپ میرے اوپر مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو تو اتنا خوف سوار ہے کہ آپ تحریر اور تبادلہ تحریر اور یہ وہ کر رہے ہیں، ابھی آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ابھی فون پر بات کر لیں، ابھی مجھ سے مناظرہ کر لیں آپ۔ تو میں بات تو کر رہا ہوں آپ سے، فون بات ہی کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں چلیے مناظرے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے آپ۔ آپ میری حیثیت اور میری شہرت اور یہ سب ہیلا سازیاں ہیں۔ مولانا صاحب آپ مناظرے کی صرف تعریف کر دیجئے، میں آپ کو لیٹر پیڈ بھیجتا ہوں، میں بذات خود اپنے خرچ سے آپ کے یہاں آتا ہوں، آپ مناظرے کی تعریف کریں تو لفظ مناظرہ کا مادہ کیا ہے، مشتق کیا ہے، تعریف کیا ہے، لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ذرا بتائیں گے آپ؟ پوچھ رہے ہیں آپ، یہ بتائیے نا، تعریف کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ چھوٹا آدمی ہے اسے معلوم نہیں اس لیے پوچھ رہا ہے، یا اس لیے کہ وہ بہت بڑا دھیان دے رہا ہے۔ آپ بتائیے کس حیثیت سے پوچھ رہا ہے؟ میں کس حیثیت سے پوچھ رہا ہوں؟ میں اس حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ جس نے اتنا بڑا فتنہ بپا کیا ہے وہ خود بھی مناظرے کی تعریف جانتا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ امتحان لے رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے، بحمداللہ میں تم سے ہرگز چھوٹا نہیں ہوں، اللہ اور رسول کی غلامی میں آ گیا، مجھے بڑا بننے کا موقع نصیب ہو گیا، اور علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے میرا، بحمداللہ اللہ اور رسول کے کرم سے میں خود صاحب علم ہوں۔ تو آپ میرا امتحان لیں تو آپ کیسے امتحان لیں گے؟ زبردستی کسی کا امتحان ارے لیں گے آپ؟ آپ نے ہماری جماعت کو چیلنج کیا ہے نا یار،
हाँ तो चैलेंज किया, उसका उस कौन इनकार जमात कर का रहा एक है? अदना सा फर्ज होने की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मौलाना साहब। होगी तो इंशाल्लाह फिर वैसी बात होगी। आप मुनाजरे की तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे फोन पर? अच्छा, वो उस वक्त सामने आएगा जब आप मैं क्या कह रहा हूँ अल्लामा, तारीफ इल्म मुनाजरा, मौजूए मुनाजरा, गर्ज़े मुनाजरा, उसकी लुग़वी तारीफ, इस्तिलाही तारीफ आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये मुनाजिर की सिर्फ तारीफ ही नहीं होगी, मुनाजरा होगा बजाते खुद। अरे यार बताइए, अभी तारीफ के मरहले को आप मुनाजरा गर्दान रहे हैं, तो खुदा न खास्ता आप मेरे मुकाबले में आ जाएंगे तो आप उसको अपनी फतह तस्वुर कर लेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काहे के लिए कासमी लगाते हो यार? देवबंद में पढ़ने गए थे या घास छीलने गए थे? तो आप जो है इसी चीज का मुनाजरा है कि आपके यहाँ से बगैर फालतू की बातें करें? अरे फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे मुनाजरे की तारीफ पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि सामने वाले में दमखम भी है मुनाजरे का। वो आप फारूक खान रजवी को इस करारी हालत में पकड़ ली, वो बंदे उजरत में थे, वो कह भी रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, फिर भी आप वहाँ ढूंढ जमा रहे। जरा मुझसे भी बात कर लेना आप। क्या किसी शेखुल हदीस का इम्तिहान लेने लगे तो क्या वो उसे इम्तिहान देगा? ना भाई, जब मसलक का मामला हो, मसलक की आन का मसला हो तो जवाब तो देना पड़ेगा। आपको जिस जबान में कहें उस जबान में बताऊंगा, अरबी में कहें अरबी में बताऊंगा, उर्दू में नहीं, अरबी की तो धोख मत जमाइए। बिहम्दिल्लाह बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, अल्लाह और रसूल के करम से मैं सब कुछ बोल लेता हूँ। आप फिलहाल तो मुझे मुनाजरे की तारीफ कर दें, मुनाजरे की गर्ज़ो गायत बता दें। आप पहले ये करें कि मुझे मालूम नहीं है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको नहीं, क्यों नहीं मालूम मुझे इसलिए मालूम करना है कि सामने वाले को कुछ आता जाता भी है, या अलीफ का नाम भाला, बे का नाम सुलाला रख के मुनाजिर बनने का शौक चढ़ा है उसको। आप जब मुनाजिर में सामने फरीक़े मुखालिफ से दलील मांगते हैं तो किस बिना पर मांगते हैं? आदम इल्म के लिए मांगते हैं या उसके दलील को तक़वियत पहुंचाने के लिए मांगते हैं? क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जब आप मुनाजरे में खड़े होते हैं, कभी मुनाजरा किया भी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मुनाजरे में आप फरीक़े मुखालिफ से किसी बात की दलील मांगते हैं तो उस वक्त आप उस दलील से बेखबर होते हैं या किस लिए मांगते हैं? हुसूल इल्म के लिए मांगते हैं या उसके बात को मुअक्कद करने के लिए मांगते हैं? मुनाजरे के अंदर कोई छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी से मुनाजरा नहीं करता है। आपने खुद उसूल बताया और भूल गया। तो मैं कह रहा हूँ अल्लामा साहब, जब मैंने उसूल बताया तो मेरा जानना फर्ज है कि आप मेरे हम मुकाबला हम पल्ला हैं या नहीं है। फारूक खान रजवी को यकीनन वो आलिम नहीं, इसका वो इकरार कर चुके हैं, वो मुनाजिर भी नहीं है, वो हमारी जमात के मुबल्लिग हैं, तबलीग करते हैं जितना उनको मालूम है। आपने क्या कहा, वो कॉलेज में नाकामयाब हो गए, नाकामी का मुंह देखा, ये सारी बातें क्यों की आपने? आपको बताया इंशाल्लाह। या तो फिर आप फारूक खान रजवी के लेवल के आदमी हैं। आपने एक जगह उसमें कहा ना कि फारूक खान ने ऐसी जबान इस्तेमाल की, अपने बाप की असल हो तो मैं वही जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब आप फारूक खान साहब के हम पल्ला है क्या इल्म में? मेरे भाई अगर मैं जबान के करूँ ना तो पता नहीं कितने हवाले में आपके बड़ों के दे दूंगा। फारूक रजवी को आप देखो मौलाना, डेंगे हाँकना बंद करो, चरबे जबानी से काम मत लो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो आप मेरे 10वें हिस्से को भी नहीं छू सकते। आइंदा आपकी जानिब से बरेलवी जमात के ताल्लुक से एक लफ्ज भी गलत नहीं आना चाहिए। लफ्ज छोड़िए, आप बरेलवी जमात को मैं पूरी कोई गलत समझता हूँ तो आप लफ्ज। मैं तो पूरी देवबंदी जमात की तकफीर करता हूँ, और मैं तुम इतने बड़े जाहिल हो कि आपको मुनाजरे की तारीफ नहीं मालूम कि मुनाजरे की तारीफ क्या है। ये आपकी जहालत भरा ये ऑडियो आपकी मेरी गुफ्तगू का इंशाअल्लाह रहमान इंटरनेट पर फैलेगा, और जो आप देंगे हाँक रहे थे ना, कौम के सामने आपकी सही शक्ल आ जाएगी कि आप कितने काबिल हैं, कितने बड़े अल्लामा हैं। अल्लामा बिल अलिफ हैं या अल्लामा बिल आइन हैं? आप अपनी हैसियत वाजे कर दीजिए। और अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हैसियत इतनी देर की गुफ्तगू में वाजे हो गई मौलाना, ज्यादा बकराती मत छाड़ो। मुझे तो लगता है कि अभी आपके पसीने छूट रहे होंगे। आपने देंगे तो भाग दी इंटरनेट पर। नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं तिजारत में आने का खर्चा, तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं तिजारत में आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। अपनी हैसियत बताइए, मैं आपको मुनाजरे का मौजूद दे दूंगा, शर्तें तय हो जाएंगी। मैंने अभी आपको मेरा तारुफ करा दिया। मेरे ख्याल से आपको शिकले समाअत का मर्ज है, आप जरा ऊंचा सुनते हैं। मैंने बता दिया, फकीर का नाम मोहम्मद कलीम हनफी रजवी है और एक इदारे में बम्बई में खादिमुल हदीस की हैसियत से हूँ। फिक्र की हदीस की किताबें पढ़ाता हूँ। इंटरनेट पर जाकर मेरे बयानात सुन लें, मुनाज़रे सुन लें, मेरी किताबें हैं रद्द गैर मुकल्लिदियत पर, पढ़ लें, आप पर मेरी हकीकत वाज़ेह हो जाएंगी।
ठीक है, सब कुछ होगी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपको 4 सतर की एक तहरीर देने नहीं 4 सतर की नहीं, अरे मैं आपको 8 सतर की तहरीर दूंगा, लेकिन आप आज के बाद जो है ना फारूक खान रजवी साहब से खिताब नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको तहरीर दूंगा, आप मुझे फोन पर ही जो बातें मैं पूछूंगा ताकि मेरा यकीन कल्बी हो जाए कि भाई सामने वाला जानता है कुछ, आप फोन पर जवाब देंगे, उसका कबूल है? किसका जवाब देंगे? अभी जैसे मैंने मुनाजरे के हवाले से पूछा, मुनाजरे की तारीफ आप नहीं बता पा रहे हैं, और भी कुछ बातें पूछी मैंने बुनियादी, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इस पर इसरार कर रहे हैं ना कि मैं तहरीर दूं, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में मैं तहरीर देता हूँ। बताइए व्हाट्सएप पर भेजना है तहरीर? जी आपकी शान अगर आप उस्ताद हदीस हैं कि आप वक्त से पहले ही जो है मतलब बात करनी शुरू कर दें मैदान मुनाजरे में। मैदान मुनाजरे में ऐसा है मौलाना साहब, आप अपने आप को देवबंदी जमात का बड़ा जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपके जिम्मेदार होने के हवाले से कहीं सुना नहीं कि आप जिम्मेदार भी हैं। नहीं तो ये शर्त थोड़ी है कि आप मतलब जिम्मेदार होने के लिए ये शर्त है कि आपके इल्म में आनी जरूरी है। अरे फिर वही तो, फिर आपने मुझसे क्यों कहा कि फारूक खान के मुकाबले में आपकी शोहरत उतनी नहीं है, और आप अपनी क्या है, आपकी जमात में आपका क्या मकाम और मर्तबा है बताएं। तो आपने भी तो इस बात की मुझसे दलील तलब की ना। वो आप मुफ्ती मतीउर रहमान साहब से पूछ लिए कि मेरा मकाम और मर्तबा मेरी मुफ्ती मतीउर रहमान को तो बीच में मत लाइए। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब ने अच्छे अच्छों का नातका बनकर रखा है, और उनके नाम से बिला वजह आप धौंस जमा रहे हैं। और मौलाना यही मेरा नंबर है जिससे अभी कॉल की थी मैंने थोड़ी देर पहले, 9820 672 770, आपने उठाया नहीं, और दूसरे नंबर पर कॉल किया मैंने। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, मैं तहरीर देता हूँ। आप सुजानगढ़ आने जाने का मेरा खर्च बर्दाश्त कीजिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर जनवरी अखीर तक सुजानगढ़ पहुंच जाएगा। अब मुनाजिर आप ही होंगे, ठीक है ठीक है ना? हाँ हाँ अभी व्हाट्सएप पर आइए आप।